So next point is the sex determination. आता युनिट फर्स्ट सगळं संपलेलं आहे. युनिट सेकंड जेनेटिक्स असं आहे की पहिला लेक्चर दुसरं लेक्चर कुणी अटेंड केले त्यांनाच मी काय शिकवायला कळेल. मध्ये आधी आता कुणाला काय कळणार नाहीये. मध्येच एखादा आता बरेच जॉईन झालेत आज नवीन दिसतायत की ते मला झोपेतनं उठून जॉईन होतात. सेक्स डिटर्मिनेशन म्हणजे काय मी सांगणार आहे. वहीन पेन घेऊन ठेवलं तरी जरा बरं होईल. ऑब्जेक्टिव्हला वगैरे उपयोगी पडेल. You know, in all vertebrates generally or invertebrates there is a sexual dimorphism. Sexual dimorphism म्हणजे काय? मेल दिसायला वेगळं आणि फिमेल वेगळं असतं. So called as a sexual dimorphism because of their morphological characters and anatomical characters. Male individual and female individual. Also in case of plant also, male plant and female plant. In some what happened, there is androecium and gynoecium, that means the sexual cells. So sex determination in different types of animals studied, that means in case of invertebrate, grasshopper, butterfly, hen, or also human being, Drosophila melanogaster, different sex cells, different sex types are present. In case of also honeybee, so there are different factors which affect the sex. That means the sex is controlled by sex cell or environmentally controlled sex. Or in case of there is a genic balance theory, Drosophila melanogaster. Or in case of honeybee, madmasha astat, that is called as a haplody diploidy method. Or in case of Bonilia, environmental controlled sex in case of Bonilia, marine water animal. So generally female contain XX chromosome and male contain XY chromosome. That's why because of XX the female individual produced, because XY male individual produced. But sometimes what happen in that sex, intermediate characters may be developed because of impairing of sex chromosomes. So for example, human beings example घेतलं तर there are 44 autosomes, means 22 pairs of autosomes. Autosomes म्हणजे body chromosome. And remaining 2 are the sex chromosomes. Sex chromosome म्हणजे XX and XY. XX 22 pairs plus XX असेल तर female, 22 plus pairs plus XY असेल तर male. But sometimes what happen in case of some females, there is a triploid XXX chromosome, extra X chromosome. All female characters in Y chromosome, additional Y chromosome is there, called as XXY chromosome. And it causes a syndrome. Syndrome means not male or not female. Female but having some male characters. In case of also male having XY. Instead of that, one X chromosome there. म्हणजे काय होतं, instead of 46 chromosomes, there are 47 chromosomes are, which causes so many problems. That means male असतो पण female characters are there. And that is called as intermediate characters because of that. So what happened, chromosome addition होऊन पण चालत नाही, chromosome deletion होऊन पण चालत नाही. All this is because of mutation. हा म्युटेशनचा एक चॅप्टर तुम्हाला होता पण तो आता डिलीट केलेला आहे. किंवा एखादा क्रोमोझोम 21 पेयर्सचा क्रोमोझोम आहे, हे 46 क्रोमोझोम ओळीने असतात, 1 2 3 4 5 असे. 20 नंबरचा क्रोमोझोम 21 नंबरला पण नाही येऊन चालत, 21 नंबरचा 22 नंबरला पण येऊन नाही चालत, किंवा एखादा क्रोमोझोमचा तुकडा तुटून पण नाही चालत. सो मेनी प्रॉब्लेम्स आर डेव्हलप्ड बिकॉज ऑफ द क्रोमोझोमल पेअरिंग. म्हणून मी प्रत्येक वेळी तुम्हाला सांगत असतो की तुम्ही किती सुंदर आहे, प्रत्येक ऑर्गन जिथल्या तिथं आहे, प्रत्येक अवयव, सगळं कान नाक डोळे, प्रत्येक दिसायला म्हणजे देखणं म्हणजे दिसायला देखणं असून का उपयोग नाही. तुम्हाला मेंदू आहे, हार्ट काम करतं, किडनी काम करते, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम काम करते. सो यू आर सो lucky and so beautiful as compared to that persons having the problems. So sex determined because of having sex chromosome and there is a clear sexual dimorphism. So in case of human beings, which is designated as X and Y chromosomes. सेक्स क्रोमोझोम आताच मी सांगितलेलं की 2 म्हणजे फिमेल मध्ये असतात ते एक्स क्रोमोझोम, फिमेल मध्ये असतो, मेल मध्ये एक एक्स क्रोमोझोम असतो आणि दुसरा वाय क्रोमोझोम असतो. आता हे क्रोमोझोम्स कसे पेयर्स असतात ते मी दाखवले. सेक्स क्रोमोझोम इन केस ऑफ ह्युमन बीइंग आणि दिस इज इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलॅनोगास्टर.
So there is X and Y chromosomes, they are different one. What happens, this X chromosomes lies, that means these chromosomes for the receptors determine the sex of an individual. So normally 2 in number. So X chromosome आणि Y chromosome मध्ये थोडासा फरक आहे. आता तो काय असतो बघा. X chromosome is larger in size and it is straight one compared to the Y chromosome. And it contains large amount of euchromatin and small amount of heterochromatin. Euchromatin आणि heterochromatin म्हणजे काय, genetic material आहे. That according to that there is that means euchromatin and heterochromatin. म्हणजे XX similar chromosome and XY is the heterochromatin. X एक आहे आणि Y एक आहे. And what happened? The euchromatin is which is having much DNA. DNA means deoxyribonucleic acid, which is responsible for transmit the hereditary characters from one generation to the another generation, is called as a DNA present in the nucleus. Nucleus कुठे असतो? सेल मध्ये असतो. That is the cell organelle. So X chromosome carries large amount of DNA, while Y chromosome is smaller. Its one end is curved. It is that means containing small amount of DNA, and it is inert. That means inert as compared to the X chromosome. So Y chromosome is smaller. It one end is bent, and Y chromosome is inactive. So in case of normal there is XX and XY chromosomes. हे ड्रॉसोफिला मधले आणि हे ह्युमन बिंग मधला आहे. एग आणि स्पर्म आहे, containing half number of chromosome, half number of chromosome, half and half unite to form diploid number of chromosome. If female individual, इथं रेड बघा, that is XX chromosome. If one egg with X chromosome and female with Y chromosome, the individual give rise to XY chromosomes and he is a male. If both XX, he is the female. आता इथे एक चार्ट दिलेला आहे, म्हणजे आतापर्यंत जे शिकवलं तेच. आता ह्याच्यावरून तुम्हाला अभ्यास काय आहे की होमोगॅमॅटिक फिमेल किंवा हेट्रोगॅमॅटिक फिमेल किंवा हेट्रोगॅमॅटिक मेल किंवा होमोगॅमॅटिक मेल, सेक्स कंट्रोल्ड बाय एन्व्हायरमेंटल, हॅप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड अँड जेनिक बॅलन्स थेरी, असे तुमच्या अभ्यासाचे आहे. आणि तुमच्या सिलेबस मध्ये मला वाटते हार्मोनल कंट्रोल एक आहे, तर ते सिलेबस मध्ये नाही आहे पण पुस्तकामध्ये टाकलेलं आहे. म्हणून सांगते की पुस्तकं छापणारी पण कशी असतात की लक्ष नाही देत आपण काय अभ्यास आहे, काय सिलेबस मध्ये आहे आणि काय टाकतो. म्हणजे मी त्या फडकेना पण सांगितलं की आउट ऑफ सिलेबस टाकलेलं आहे. म्हणजे जे पुस्तक रेफर करणार आहे त्याच्यात एक आहे बघा, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. आय थिंक सो हे इन्क्लूड नाही आहे तुमच्या इकडच्या सिलेबस मध्ये कम्पेअर केलं तर. मग इकडे आतमध्ये ठेवलंय तर ते त्या सिलेबस मध्ये ठेवायला पाहिजे, पण ते का तसं केलंय मला माहित नाही. सो आता हे टाईप बघा कसं आहे. प्रोटेनर टाईप आहे, ड्रॉसोफिला टाईप आहे, बर्ड अँड मॉथ मधले, बटरफ्लाय अँड डोमेस्टिक अनिमल्स इन्क्लुडिंग द ह्युमन बिंग, असे प्रकार आहेत. आता इथे एक मी काय लिहिले बघा, गॅमेट लिहिले आणि इथे झायगोट लिहिले आहे. गॅमेट म्हणजे हॅप्लॉइड नंबर असतो, झायगोट म्हणजे डिप्लॉइड नंबर असतो, 2n क्रोमोझोम नंबर असतो. म्हणजे आफ्टर स्पर्मॅटोजेनेसिस, oogenesis, fertilization takes place and then zygote is developed. हे मी कालच्या लेक्चरला खूप सांगितलेलं आहे. So this is the proteinor, म्हणजे first formed, generally formed in the grasshoppers and etc. So what happened in that case, X O लिहिलेलं बघा मी इथं. O हे शून्य आहे आणि हा मेल आहे. म्हणजे what happened in case of female, there is a XX chromosome, but in case of male what happened, 50 sperms are with X chromosome, 50 are in Y chromosome. म्हणून बऱ्याच वेळा अजून पण आपल्या समाजामध्ये आहे की मुलगी बाईला जर फिमेल इंडिव्हिज्युअल झालं तरी बायकांनाच दोष देतात. दॅट इज नॉट करेक्ट वन. बाईकडे फक्त XX क्रोमोझोम असतो फिमेल मध्ये, मेल मध्ये X आणि Y क्रोमोझोम असतो. म्हणजे ही खूप अंधश्रद्धा आहे की माहितच नसतं की काय जेनेटिक्स आहे किंवा काय, आणि मग ह्याला कोंबडं काप, त्याला कोंबडं काप, पोरगं होऊ दे, पोरगी काय नको, पोरी असतील तर त्यांना मारून टाकायचं किंवा अबॉर्शन करायचं. सो खूप अंधश्रद्धा आहेत. म्हणजे हा सिलेबस तुम्हाला नुसता एन्जॉय म्हणून, मज्जा म्हणून नाही ठेवलेला कुठला पण जेनेटिक्सचा किंवा रिप्रोडक्टिव्ह फिजिओलॉजी आहे पुढच्या वर्षी SY ला, की तुम्ही याच्यातनं खूप ज्ञान घेऊ शकता किंवा समाजापर्यंत पण तुम्ही खूप चांगलं काम करू शकता याच्यामधनं. सो किंवा कुठल्या देवाला जाऊन मूल होत नसतं, हे पण आता तुम्ही आतापर्यंत मी जेनेटिक्स शिकवलेलं आहे, मेंडेल्स लॉ शिकवलेले आहेत. सो दिस फॉलो द मेंडेल्स लॉ ऑफ हेरिडिटरी. Whatever characters from offspring are transferred towards the next generation, that is called as a hereditary character. Why? Because the chromosomes contains DNA.
DNA वरून कळू शकतं की तू म्हणजे क्रिमिनल मध्ये पण वापरतात हे. क्रिमिनल म्हणजे गुन्हा केलेला असतो ना, त्यांच्यामध्ये पण हे DNA टेक्निक्स वापरून कुणी केलाय काय, म्हणजे एखादा जर का मेलची बॉडी एका फिमेलची बॉडी हे पण ओळखू शकता. मेल असेल तर त्याच्यामध्ये बार बॉडी नसते, फिमेल असेल तर बार बॉडी असते. बार बॉडी म्हणजे न्यूक्लियसच्या साईडला एक बार सायंटिस्टनं स्टडी केला आणि ते स्टेन केल्यानंतर एक गडद रंगाचा न्यूक्लियसच्या साईडला टिपका असतो, तो फक्त फिमेलच्या सेलमध्ये असतो, मेलमध्ये नसतो. फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट म्हणजे आफ्टर BSc तुम्ही फॉरेन्सिकला पण जाऊ शकता. म्हणजे क्रिमिनल स्टडी म्हणजे जे काही गुन्हेगार असतात ते ना, आणि त्यांना पेमेंट पण चांगले असतात पुढे. तो 1-2 वर्षाचा कोर्स असेल मला वाटते. सो प्रोटेनर म्हणजे फर्स्ट. आता जे स्पर्म तयार होणार आहेत ते स्पर्म मेलमध्ये का असतात, निम्मे असतात एक्स क्रोमोझोम, निम्मे असतात ते वाय क्रोमोझोम. आणि फिमेलकडे सगळे एक्स क्रोमोझोम असतात ते एक्स असतात, म्हणजे होमोगॅमॅटिक असते फिमेल. मेल असतो तो हेटेरोगॅमॅटिक असतो. इफ एक्स कॅरिंग स्पर्म फर्टिलायझेस विथ द एक्स कॅरिंग एग, फिमेल प्रोड्युस्ड. इफ एक्स कॅरिंग एग fertilizes with Y carrying sperm, then production is the male one. But here what happened? Only one type of sperms produced in case of grasshopper. सगळे स्पर्म असतात, निम्मे असतात ते एक्स कॅरिंग असतात आणि निम्मे असतात ते देर इज नो एनी क्रोमोझोम, इनर्ट असतात, नो फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. सो रिमेनिंग हाफ आर विथ एक्स क्रोमोझोम. आणि म्हणून आता इथे ए लिहिलेलं बघा. सो बॉडी कंटेन्स अटोझोम्स किंवा त्याला अलोझोम्स म्हणतात, आणि सेक्स क्रोमोझोम. अलोझोम्स म्हणजे बॉडी क्रोमोझोम्स. तुम्ही कसं वरून दिसता हे कोण ठरवतं की अलोझोम्स, त्याला म्हणायचं बॉडी क्रोमोझोम्स. आणि दुसरे 2 आहेत ते सेक्स क्रोमोझोम, एक्स किंवा XY द सेक्स क्रोमोझोम्स. सो स्पर्म्स इन केस ऑफ प्रोटीनर 40% स्पर्म कॅरी, कर्सर बघा, एक्स क्रोमोझोम, रिमेनिंग 50% कॅरी नो एनी क्रोमोझोम, एक्स पण नाही वाय पण नाही. आणि म्हणून ऑल स्पर्म्स विथ प्रोटेनर टाइप, प्रोटेनर म्हणजे फर्स्ट टाइप विथ एक्स क्रोमोझोम्स. सो मेल प्रोड्युसेस, आता इथे दिसत तुम्हाला 2A म्हणजे अटोझोम्स प्लस एक्स क्रोमोझोम अँड 2A प्लस नो एनी क्रोमोझोम. आणि मग इंडिव्हिज्युअल कसे होतील ते नंतर स्लाइड दाखवते. आता ड्रॉसोफिला मध्ये आणि ह्युमन बिंग मध्ये सेम आहे. इन केस ऑफ ड्रॉसोफिला फिमेल आणि इन केस ऑफ ह्युमन बिंग फिमेल. आणि आलो लेक्चर चालू आहे. बंद कर रे, लेक्चर चालू आहे म्हणून कुणाला सांगायला आलायस तू? ऑडिओ आणि व्हिडिओ बंद नाही करतायत, सरळ कट मारीन बघ इथना. तुम्हाला एवढे मॅनर्स पाहिजेत की जरा लेक्चर चालू असताना बाहेर कुठेतरी दुसरीकडे जाऊन बसावं, घरातच बसता. काय कळतं, नुसतं चालू करून बसता आणि मोबाईल फेकून द्यायचा आणि इकडे तिकडे हिंडायचं. आणि मी जे प्रॅक्टिकल आहे ना, तुमची प्रेझेंटी बघूनच प्रॅक्टिकलला मार्क देणार आहे. काय फुकट मार्क आणि तुम्हाला पुढे घालण्यात काय अर्थ नाही, तुम्हाला काय येत नसेल तर. कोरोना म्हणून सगळं फावलंच की, अरे त्याचा फायदा घ्या ना. घरात कसं काय बसता तुम्ही लेक्चरला? कोण नसते तिथे जाऊन बसायला येतं का लांब झाडाखाली? मास्तरला काम नसतं रे. सो इन केस ऑफ ड्रॉसोफिला व्हॉट हॅपन? फिमेल कॅरी XX क्रोमोझोम, मेल कॅरी X आणि Y क्रोमोझोम. सेम कंडिशन इन केस ऑफ ह्युमन बिंग. इन केस ऑफ ह्युमन बिंग फिमेल XX, मेल XY क्रोमोझोम्स. आणि बर्ड, आता हे बघा, बर्ड मध्ये आणि बटरफ्लाय मध्ये, डोमेस्टिक फॉल मध्ये डिफरंट असतं. मेल्स आर मोर ब्युटिफुल ऍज कम्पेअर्ड टू द फिमेल. वाय? XX क्रोमोझोम असेल तर फिमेल्स असतात त्या खूप ब्युटिफुल आणि छान असतात. वाय? बिकॉज hormonal control is there. In case of human being also, estrogen and progesterone is a sex hormone. Because of that, the females are more handsome as compared to the males. Males are having testosterone, sex hormone. Because of that, primary, secondary sexual characters developed, and voice is not soft one because of no estrogen. But in case of birds, moth, butterflies, this condition is different one. बघा मी काय सांगते, फिमेल कॅरी XY क्रोमोझोम अँड मेल कॅरी XX क्रोमोझोम. दॅट्स वाय दिस इज सेक्शुअल बिहेवियर और कोर्सिव बिहेवियर. आता मोर आहे तर मोराला खूप छान पिसारा किंवा कुठला पण मेल पक्षी घेतला तर फिमेल पेक्षा खूप सुंदर असतो. का?
तर कोर्सिव्ह बिहेवियर असतं त्यांच्यामध्ये. अट्रॅक्शन टू द फिमेल अँड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन डेव्हलप होण्यासाठी. सो इन केस ऑफ बर्ड्स, मॉथ, female carry XY chromosome, male carry XX chromosome. So 50% egg with X chromosome, 50% with Y chromosome and 2A. आता हा क्रोमोझोमल नंबर पण कॉन्स्टंट असतो. ह्युमन बिईंग मध्ये कसं 22 पेअर्स प्लस XY असा प्रत्येकांमध्ये वेगवेगळा क्रोमोझोमल नंबर असतो. काहीमध्ये 16 असतो, काहीमध्ये 6 असतो असा. So in case of domestic animals fowl and butterfly also same number is there. आता according to that theory, सेक्स थेरी, दॅट इज क्रोमोझोमल थेरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. त्याच्यामध्ये आता मी एक आकडा लिहिलाय बघा, हेट्रोगॅमॅटिक मेल आणि दुसरा आकडा येतो हेट्रोगॅमॅटिक फिमेल. सो हेट्रोगॅमॅटिक मध्ये XX X0 टाईप, म्हणजे मग मी प्रोटेनर टाईप शिकवलं, रिप्रोडक्शन इन ग्रासऑफर. ग्रासऑफर मध्ये अर्धे क्रोमोझोम असतात ते एक्स क्रोमोझोम आणि बाकीचे अर्धे असतात ते वाय क्रोमोझोम नसतो. वाय असतो पण 15 मध्ये वाय क्रोमोझोम इज अब्सेंट. आणि दुसरा आहे XX लिहिलं तर चालतं ह्याच्यामध्ये पण तुमचे जमलिंग होऊ नये म्हणून इथे लिहिलेलं आहे की Z0 टाईप. तर ते कसं होतं बघा. दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन इज टाईप XX X0 टाईप. आता हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षा होणार आहे आता पण, ह्यावेळी पण, तर तिथं मी टाकेन इन केस ऑफ ग्रासऑफर डॅश डॅश टाईप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. मग तिथं खाली 4 दिले असेल तर त्याचं करेक्ट उत्तर तुम्ही तिथे लिहायचं आहे. सो ग्रासऑफर मध्ये XX डॅश X0 टाईप ऑफ म्हणजे काय ते XX क्रोमोझोम फिमेल मध्ये आणि X क्रोमोझोम फक्त मेल मध्ये, वाय क्रोमोझोम एकच आहे त्याच्यामध्ये, वाय क्रोमोझोम इज इनर्ट वन. सो इट इज फाउंड इन ग्रासऑफर, कॉक्रोचेस एक्सेट्रा. आता मला कर्सर बघा, इन केस ऑफ ग्रासऑफर 22 प्लस XX, 22 प्लस म्हणजे किती 16 पेअर्स आहेत, 22 क्रोमोझोम आहेत, 22 क्रोमोझोम आहेत. सो 16 प्लस XX 16 प्लस X. Why only 1X? इतर Y क्रोमोझोम तयार होतो, बट इट इज इनर्ट वन, देर इज नो सेक्स क्रोमोझोम. सो गॅमेट आता इथे किती येणार आहे, 11 प्लस 1X लिहिले, पर दुसरा तुम्हाला काढायचा असेल तर 11 प्लस X, म्हणजे इथे 2 गॅमेट पडणार, इथे पण 2 पडणार. 11 प्लस X प्लस 11 प्लस 0 येणार इथे, म्हणजे इथे 4 इंडिव्हिज्युअल तयार होतात. आता 2 दाखवले तरी पण चालतं. म्हणजे काय होतं, X क्रोमोझोम फर्टिलायझेस विथ X क्रोमोझोम कॅरिंग स्पर्म to develop XX, means female, and X carrying sperm fertilizes without any sex chromosome with X chromosome. That means that's why called as XX0 type. Male होतो पण it should not produce because there is no sex chromosome. हेच इथं परत दाखवलेलं आहे. इन इन्सेक्ट सेक्स XX while 1X0 टाईप. आणि हे कशामध्ये तर ग्रासऑपर, ऑर्किड्स, हनीबी, हेमिप्टेरा म्हणजे सगळे बग्स असतील. बिटल्स आणि बग्स मध्ये फरक आहे. बिटल्स वरचं कव्हर असतं हार्ड, पंखाचं ते हार्ड असतं आणि बग्स मध्ये सॉफ्ट असतं. हा दोन्हीमध्ये फरक आहे. आता ह्युमन बिईंग मध्ये बघा, आपल्या सगळ्यांमध्ये कसं होतं रिप्रोडक्शन ते XX XY म्हणायचं. फिमेल मध्ये XX क्रोमोझोम असतं, मेल मध्ये XY क्रोमोझोम असतं. आणि हे दुसरं सम फिश मध्ये, एम्फिबियन्स मध्ये. आणि इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलॅनोगॅस्टर, ते चिलट सांगितली मी तुम्हाला, लाल डोळ्याचे असतात, त्याला म्हणायचं ड्रोसोफिला मेलॅनोगॅस्टर. सो फादर विथ 44 क्रोमोसोम XY, मदर विथ 44 क्रोमोसोम प्लस XX. आणि त्यांचे हे 2 गॅमेट्स आहेत, म्हणजे 22 XY, 2 स्पर्म, 22 2 एग तयार झाले. सो इंडिव्हिज्युअल्स, 2 गर्ल्स विथ 44 प्लस XX क्रोमोसोम and 2 males are with 44 plus XY chromosome. This is method is heterogamic male. आता वरती आपण बघितलं की होमोगॅमॅटिक, आता नंतरची आहे ती होमोगॅमॅटिक मेल. आता हा काय आहे, हेट्रोगॅमॅटिक मेल आहे. हेट्रोगॅमॅटिक म्हणजे X एक क्रोमोझोम आहे आणि Y क्रोमोझोम आहे, दोन्ही XX आहेत म्हणून ही होमोगॅमॅटिक. आता हे ह्युमन बिईंग मधलं क्रोमोझोम तुम्हाला काही एवढा डिटेल नाही आहे, पण कॅरिओटाइप म्हणून एक तुम्हाला आहे आणि ती प्रॅक्टिकलला आहे. प्रॅक्टिकलला तुम्हाला 4 मार्काला हे प्रॅक्टिकल आहे की तुम्ही एखादा डिझीज आहे म्हणजे सिंड्रोम आहे, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम आहे किंवा डॉन सिंड्रोम आहे. सिंड्रोम म्हणजे काय, इन्स्टेड ऑफ XX क्रोमोझोम 1 इफ एडिशनल Y क्रोमोझोम इट कॉजेस सिंड्रोम. म्हणजे सगळे कॅरेक्टर बाईचे पण आहेत आणि मग मेलचा आवाज आहे आणि मेल कॅरेक्टर पण थोडेसे आहेत, त्याला म्हणायचं सिंड्रोम्स, म्हणजे वेगळं आहे ते.
आता फिमेल मध्ये काय झालं, एक्स एक्स वाय आलं तर फिमेल मध्ये फिमेल झालं, किंवा एक्स वाय वाय, किंवा काय वेळा काय होतं की एखादा वाय क्रोमोझोमचा तुकडा तुटलेला असतो किंवा एक्स, आणि मग एखादा क्रोमोझोम कमी पण असतो. इन्स्टेड ऑफ 44 प्लस 43, सो देर आर सो मेनी प्रॉब्लेम्स. हे आहे की नॉर्मल ह्युमन क्रोमोझोम आहे बघा, ओळी नसतात 1 2 3 4 5 7. म्हणजे हा 13 नंबरचा असेल तर 14 नंबरचा 13 नंबरला जाऊन पण चालत नाही, किंवा 20 नंबरचा 21 नंबरला चालत नाही, 21 नंबरचा 20 नंबरला पण जाऊन चालत नाही, किंवा एखादा एखादा एक क्रोमोझोम पेअर मधला निघून पण चालत नाही. आणि जेव्हा एखादा सेल कार्सिनोजेनिक होतं, कॅन्सर होतो, तेव्हा पण हे चेंज इन क्रोमोझोम अचानक चेंज होतो, म्युटेशन होतं. म्हणजे तुमच्यामध्ये एक अंकोजीन असतो. अंकोजीन म्हणजे कॉझिंग कॅन्सर. सगळ्यांमध्ये असतो तो अंकोजीन. Oncogenes means the chromosome which causes cancer. So stress or so many environmental factors or pollution or maybe hereditary, कधी पण काय कॅन्सर कार्सिनोजेनिक सेल होऊ शकतो, बिकॉज वाय द चेंज इन द क्रोमोझोम, सडन चेंज इन द क्रोमोझोम. आणि एक्स वाय मेल असेल तर हा बघा, मेलचा हा एक्स क्रोमोझोम आहे आणि वाय क्रोमोझोम छोटा असतो. दॅट्स वाय देर इज अ स्मॉल अमाऊंट ऑफ डीएनए इज प्रेझेंट. आणि कम्पॅरेटिव्हली बघा, म्हणजे फिमेल असतात ना, खूप लवकर आजारी नाहीत पडत, खूप स्टर्डी असतात, बिकॉज ऑफ जेनेटिकली आणि हेरिडेटरी कॅरेक्टर ट्रान्समिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. मीन्स बायकांमध्ये काय म्हणतो ते इम्युन पॉवर ऍज कम्पेअर्ड टू द मेल जास्त असते. आणि हे 2 क्रोमोझोम आहेत ते एक्स एक्स फिमेलचे. फिमेलचे दोन्ही क्रोमोझोम सारखे आहेत, पण मेलमध्ये एक बारका आणि एक छोटा असतो. हे असं डायग्रॅमॅटिकली दाखवलेलं आहे. आता सांगितलेलं तेच मी इथं परत लिहिलेलं आहे. ह्युमन बिंग हॅव्हिंग 22 पेअर्स ऑफ ऑटोझोम्स म्हणजे बॉडी क्रोमोझोम, आणि एक पेअर असतो सेक्स क्रोमोझोम, एक्स एक्स किंवा एक्स वाय, म्हणजे 22 प्लस एक्स एक्स किंवा 22 प्लस एक्स वाय. म्हणून हे काय आहे, हेट्रोगॅमॅटिक 50-50% रेशो. आता दुसरे आहे बघा, हेट्रोगॅमॅटिक मेल मधलं परत दुसरे ग्रासहॉपर मध्ये पण एक्स 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 वाय. ग्रासहॉपर मध्ये किती असतं बघा, 3 पेअर्स ऑफ एक्स क्रोमोझोम, इथे 3 पेअर्स ऑफ वाय क्रोमोझोम. याचे 2 पण गॅमेट काढू शकता, याचे 2, आणि मेल आणि फिमेल इंडिव्हिज्युअल तयार होतो. सो झायगोट कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. म्हणून ह्युमन बिंग सारखीच स्थिती असते, पण क्रोमोझोमल नंबर इज डिफरंट वन. आता त्यातला नेक्स्ट टाइप आहे बघा, हेट्रोगॅमॅटिक फिमेल दुसरा. आता मी हेट्रोगॅमॅटिक मेल दाखवला पहिल्यांदा, आता हेट्रोगॅमॅटिक फिमेल आहे. तुम्ही एक्स 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 0 वापरलं तरी पण चालतं, किंवा का इथं पुस्तकामध्ये पण दुसरं ठेवलंय की तुमचं जम्बलिंग होणे लक्षात राहायला, किंवा प्रॉब्लेम क्रिएट करतात पोर. आता तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हच आहे, आधी कसं असतं ते उत्तर लिहायचं 5 मार्काला असायचं. डिस्क्राईब एक्स 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 0 मेथड इन केस ऑफ ग्रासहॉपर, किंवा डिस्क्राईब द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बिईंग. सर व्हॉट हॅपन इन केस ऑफ मॉथ. मॉथ म्हणजे पतंग. बटरफ्लाय आणि फुलपाखरू आणि पतंग मध्ये फरक आहे. मोस्टली जे पतंग म्हणजे मॉथ असतात ते नॉक्टर्नल असतात, त्यांच्या अँटीना असतात त्या फिदरी असतात. आणि दुसरं इन केस ऑफ बटरफ्लाय ते डायर्नल आहेत, म्हणजे दिवसाच तुम्हाला दिसतील. आणि त्यांच्या जे अँटीना असतात त्या फिदरी नसतात. फिदरी म्हणजे असं हेअरी प्रोसेसेस असतात. मॉथचा जो पंख असतो तो व्हेल्वेट असतो, हात लावला तर ते हाताला असं बारीक हे लागतं, त्याचे कण लागतात. तसं ह्याचं बटरफ्लायचं नसतं. सो मॉथ म्हणजे पतंग. हिअर फॉर्मेशन ऑफ एक्स एक्स, हा मेल आहे, कर्सर बघा, झेड झेड, फिमेल आहे झेड 0. म्हणजे काय, इक्वल इफ 2 स्पर्म्स आर प्रोड्युस्ड विच कॅरी झेड क्रोमोझोम, 1 झेड क्रोमोझोम, अनदर विथ झेड क्रोमोझोम. बट व्हॉट हॅपन इन केस ऑफ फिमेल, 1 कंटेनिंग झेड क्रोमोझोम, अदर एक दुसरं एक आहे ते विदाउट एनी क्रोमोझोम. मग विदाउट एनी क्रोमोझोम फर्टिलायझेस विथ द स्पर्म, इट प्रोड्युसेस फिमेल. आणि फिमेल कशी आहे, झेड 0 आहे, म्हणून इथं दिस इज द फिमेल झेड 0. मेल कसं आहे, झेड झेड, म्हणून झेड झेड इज द मेल, होमोगॅमॅटिक. इथं तसंच आहे, डोमेस्टिक फाऊल कोंबडी असतात ना कोंबड्यांमध्ये आपल्या, 16 क्रोमोझोमल नंबर इज 61. असा पण क्वेश्चन असेल, डोमेस्टिक फाऊल कंटेन डॅश डॅश नंबर ऑफ क्रोमोझोम. 16 क्रोमोझोम म्हणजे 8 पेयर्स, 16 क्रोमोझोम असतात. म्हणजे आता इथे 2 गॅमेट पाडले तरी पण चालतात, 8 झेड प्लस 8 झेड, इथं पण 8 झेड प्लस 8 झेड डब्ल्यू. आणि मग काय होते बघा, हा एक क्रोमोझोम आणि हे एक एग जॉईन्स टू फॉर्म झेड झेड, दॅट इज द मेल.
आणि ZW इज द फिमेल. वाय ZW फिमेल? Female in case of domestic fowl contain half number of egg with Z chromosome and half number of with W chromosome. If W chromosome fertilizes with Z egg, it forms a ZW. That is called as a ZZ Z0 type. जरासं समजायला अवघड जाईल पण सोपं. हे तुम्हाला मुद्दाम फोटो ठेवलाय मी. ड्रोसोफिला. घरात केळं ठेवली तर बघा त्या केळावर ज्या फ्लाईज येतात त्याला म्हणायचं ड्रोसोफिला मेलॅनोगॅस्टर. तर ती अशी दिसते ड्रोसोफिला मेलॅनोगॅस्टर. कारण पहिल्या तासापासून सांगते की ड्रोसोफिला 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 ते सांगायची राहिली. हे कॅरिओटाइप आहे, ह्युमन कॅरिओटाइप आहे. ते तुम्हाला सांगायचं राहिलं. एक कसा चार्ट दिला जातो तुम्हाला प्रॅक्टिकलला आणि मग हे नॉर्मल आहे का ऍबनॉर्मल आहे तुम्ही ओळखायचं. हे क्रोमोझोम्स मोजायचे. ऍबनॉर्मलच्या प्लेटमध्ये एक क्रोमोझोम जास्त असतो तर ते ऍबनॉर्मल सिंड्रोम वाला असतो आणि हे बरोबर असतील आणि हे ग्रुप केलेलं असतं. ए ग्रुपमध्ये किती क्रोमोझोम 3 पेअर्स, बी ग्रुपमध्ये किती, सी ग्रुपमध्ये किती, डी, ई आणि एफ आणि जी आणि शेवटचे 2 XX किंवा XY असा ग्रुप केलेला असतो. तर ह्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे तर तुम्ही शोधून काढायचा आणि मग ती सीट सबमिट करायची असते किंवा आयडेंटिफाय डिस्क्राईबला नॉर्मल ह्युमन कॅरिओटाइप आहे का ऍबनॉर्मल आहे हे तुम्ही शोधायचं असतं. ओके. तर उद्या जेनिक बॅलन्स थेरी नंतर शिकवणार आहे मी. तर हे काय झालं सेक्स डिटर्मिनेशन. हॅलो हाय का सगळे? जागे आहे का? रतन पाटील ऐकताय का? आता नुसतं आज जॉईन झालाय. मला ओ देत नाही तर अर्थ मोबाईल चालू करून कुठेतरी गायब असता तुम्ही. सचिन कुंभार आहे मॅडम. रतन बोलायला का आहेस का? हो आहे. हा मी तुमची प्रेझेंटी बघूनच तुम्हाला प्रॅक्टिकलचे मार्क काल होतास तू लेक्चरला? होतास का? काल नेटवर्क प्रॉब्लेम होता मॅडम. हे कॉमनची उत्तर आहेत मला माहित आहेत. किती लेक्चर अटेंड केला सांग बघू माझी आतापर्यंत? एक पेपर संपत आणलाय मी जवळजवळ. 1-2 लेक्चर मध्ये एक पेपर आता संपतो माझा. किती अटेंड केलाय सांग की मला. तू आजच दिसायला लागलायस होय ना? खरं बोल बघू. हॅलो केलेत मॅडम बरेच म्हणजे सांग की काय काय केलास. आदलं मधलं चालत नाही. आणि तुम्ही डीपी ठेवता ना इथं मला स्क्रीनवर सगळा डीपीच दिसतो. हसायला आलाय की काढून टाका की डीपी. आणि काल कोण कोण अब्सेंट? काल बरेच जण अब्सेंट होते. श्रीराम आहेस का? आहेस का? होय.